إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع دروس الحج والعمرة خطوة بخطوة. كان آخر ما تطرقنا له آداب وأحكام تخص السفر، وذكرنا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع من آداب مختصرة. وكان الأدب الأول أن يشاور من يثق بهم قبل سفره. ثانياً أن يستخير الله عز وجل. ثالثاً التوبة والخروج من مظالم الخلق. رابعاً استرضاء أو إرضاء الوالدين، ومن يتوجب ويتوجه عليه بره وطاعته. كنا توقفنا عند هذا، كان هذا رابع حكم تطرقنا إليه البارحة: إرضاء الوالدين ومن يتوجه عليه بره وطاعته. هل يجب الاستئذان من الوالدين في الذهاب للحج سواء كان حج فرض أو حج تطوع؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما إذا كان فرضا، يعني حجة الإسلام، فإنه لا يشترط رضاهما ولا إذنهما، بل لو منعاه من الحج وهو فرض وجب عليه أن يحج ولا يطعهما، لقوله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهنا يجب الإشارة إلى عدم الطاعة لا تستلزم وتستوجب الفظاظة مع الوالدين والغلظة وتعني فيهما،
ولذا جمع الله عز وجل بين عدم الطاعة والمصاحبة بالمعروف، وهذا أمر جد مهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان نفلا فلينظر إلى المصلحة، إن كان أبوه أو أمه لا يستطيعان الصبر عنه ولا أن يغيب عنهما فبقاؤه عندهما أولى. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية لهما: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فالفريضة لا يطيعهما، أما النافلة فينظر ما هو أصلح. مفهوم؟ وذكرنا عدة أمثلة في الكلمة التي ذكرنا فيها بر الوالدين، كيف كان السلف رحمهم الله مع والديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. On continue, Inch'Allah Ta'ala, à voir quelques règles relatives au voyage. Et on s'est arrêté à la 4e règle, citée par l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dans son ouvrage Al-Majmou' Sharh Al-Muhadhab. Il dit, parmi les règles de bienséance, min al-adab, c'est le fait d'obtenir l'agrément de ses parents et toute personne à laquelle il doit obéissance et bienfaisance. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, à qui on a posé une question: est-il obligatoire de demander la permission des parents pour partir au pèlerinage? Qu'il soit obligatoire ou surérogatoire? Il a répondu rahimahullah ta'ala ainsi. Il a dit: s'il s'agit d'un pèlerinage obligatoire, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord des parents ni leur autorisation. Même si les parents empêchent leur enfant d'aller accomplir Al-Hajj, il doit quand même l'accomplir. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens du verset fi Surat Luqman: et s'ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis point, mais vis avec eux ici-bas de façon convenable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié le fait de ne pas obéir dans certains cas aux parents, comme par exemple le fait de te forcer à mécroire en Allah Azza wa Jal ou d'accomplir des adorations obligatoires, mais en même temps Allah subhanahu wa ta'ala nous a orientés à se comporter de la meilleure des façons avec les parents. En revanche, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah continue, il dit: en revanche, s'il s'agit d'un pèlerinage surérogatoire,
on examine ce qui est plus bénéfique. Si le père et la mère ne peuvent supporter l'absence de leur enfant ou souffrent de son éloignement, alors dans ce cas, il est préférable qu'ils restent avec eux. Al-Bukhari Muslim rapporte, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'un homme vint voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: Ô envoyé d'Allah, je te prête serment en m'engageant à émigrer et à combattre dans la voie d'Allah, recherchant en cela sa récompense, gloire et pureté à lui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit: te reste-t-il un parent en vie? L'homme répond: les deux même. Mes deux parents sont en vie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit: recherches-tu vraiment la récompense auprès d'Allah, exalté soit-il? Oui, insista l'homme. Le Nabi alayhi salatu wa sallam lui dit: retourne auprès de tes parents et tiens leur compagnie de la plus belle des manières. Et dans une autre version de ce hadith, un homme se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda la permission de participer au combat dans la voie d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: tes parents sont-ils vivants? Oui, répondit-il. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: mène ton combat à leur service. Le fait d'être au service de tes parents, c'est ça ton véritable combat, et peut-être c'est le meilleur. En résumé, le hajj obligatoire, on n'a pas à obéir à ses parents si les parents empêchent leur enfant d'accomplir le hajj. Pour le hajj obligatoire, par contre, il faut évaluer ce qui est le mieux. Partir ou rester auprès de tes parents. Et la non-obéissance aux parents n'implique pas la dureté, la rudesse, d'être grossier envers eux. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a regroupé entre Fala tuti'huma, ne leur obéis pas, et juste après il a dit Wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Mais vis avec eux ici-bas de façon convenable. Et ça, c'est un point très très important. Ta rudesse, laisse-la de côté. Voilà. الأدب الخامس أو الحكم الخامس إذا سافر لحج أو غيرهما فينبغي أن يحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة فإن خالف وحج بمال مغصوب عصى وصح حجه في الظاهر لكنه ليس حجا مبرورا. جاء في الموسوعة الفقهية فإن حج بمال فيه شبهة أو بمال مغصوب صح حجه في ظاهر الحكم لكنه عاص وليس حجه حجا مبرورا. وهذا مذهب الأئمة الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله وجماهير العلماء من السلف والخلف. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يجزيه الحج بمال حرام. هو يعتمد ماذا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر
يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فقال الإمام أحمد رحمه الله لا يجزيه الحج بمال حرام. وفي رواية أخرى يصح مع الحرمة. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. قال الشيخ بن باز رحمه الله الحج صحيح إذا أداه كما شرعه الله عز وجل، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. يعني لم يبقى في ذمته حجة الإسلام. انتهى كلامه من فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله. Cinquièmement, celui qui veut entreprendre un voyage pour le pèlerinage ou pour une expédition doit veiller à se doter d'une provision absolument licite. S'il ne le fait pas, et s'il exécute son voyage muni de biens usurpés, il commet une désobéissance. Mais son pèlerinage ou sa campagne reste apparemment juste, même si le premier ne sera pas agréé. En parlant de l'Hajj. Hajjuhu laysa hajjan mabroura. Il fut mentionné dans l'encyclopédie juridique, si quelqu'un accomplit le pèlerinage avec de l'argent entaché de doute, ou avec de l'argent usurpé, son pèlerinage est valide en apparence, selon le droit musulman, mais il est considéré comme un pécheur. Et son pèlerinage n'est pas considéré comme étant vertueux et pleinement agréé. Tel est l'avis de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, rahimahumullah ta'ala, ainsi que la majorité des savants des générations précédentes et récentes. Quant à l'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit que le pèlerinage accompli avec de l'argent illicite ne suffit pas. C'est-à-dire pour lui, il voit que son hajj n'est pas valable. Dans une autre version de son opinion, l'imam Ahmad, le pèlerinage est valide mais interdit. Dans un hadith authentique, le prophète sallam a dit « L'homme prolonge son voyage dans un état échevelé et couvert de poussière. Il lève les mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il a été nourri par l'illicite, comment pourrait-il alors être exaucé ?» Et Cheikh bin Baz rahimahullah ta'ala a dit le pèlerinage est valide, même si la personne a utilisé des moyens illicites, ou même s'il s'est accaparé des biens des autres, il a usurpé ces moyens-là, son pèlerinage reste valide à condition qu'il aurait accompli son hajj selon la législation d'Allah, mais la personne est pécheresse quand même pour avoir acquis un gain illicite. Cette personne doit se repentir à Allah pour cela, d'avoir utilisé ses moyens illicites, et son pèlerinage est considéré comme incomplet à cause de cet argent interdit. Néanmoins, l'obligation du pèlerinage, le Hajjat al-Islam, le pilier de l'islam,
il l'aurait accompli. Fin de citation de Cheikh Ben Baz rahimahullah ta'ala. قول الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح مع الحرمة qu'il est permis mais avec l'interdiction فليس له أن يغتصب مالا ليحج به هذا يحرم عليه. Il lui est interdit d'usurper ou de s'approprier de l'argent illicitement pour partir au Hajj. واضح. والأصل حتى في المال يختار من ماله أطيب ما فيه. يعني il essaye même par rapport à ce qu'il a comme bien et il choisit ce qu'il y a de meilleur. واضح. أفضل المال الذي يغلب على ظنه أنه لا تخالطه شبهة ou il a plus de certitude que cet argent-là n'est pas mélangé avec un doute. واضح. الحكم السادس يستحب للمسافر في حجه أو غيره مما يحمل فيه الزاد يعني إذا كان حج أو غيره. إذا كان هذا السفر يحمل فيه الزاد يأخذ معه فيه الزاد أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي به أو منه المحتاجين وليكن زاده طيبا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. والمراد بالطيب هنا هو الجيد والخبيث هو الرديء. ويكون أيضا طيب النفس بما ينفقه ليكون أقرب إلى قبوله. يعني وهذا حتى في الحج لا يستكثر العبد ما ينفقه في سفره للعمرة أو للحج ويجب أن تكون نفقته يكون بها طيب النفس قرير العين لا يتحسر ويندم يقول والله ضيعت هذا المال في هذا الباب. هو كثير من الناس ربما إن كان في باب آخر مباح يصرف أضعاف ما يصرفه في أسفار الطاعة. أما إذا تعلق الأمر بطاعة تجده يأخذ الآلة الحاسبة ويبدأ. وهذا من نقص البصيرة لأنه أول ما يضع هذه النفقة يضعها في يد الرحمن سبحانه وتعالى. Sixièmement, il est recommandé à celui qui entreprend ce grand voyage, ou quel que soit le voyage, de se doter d'une provision abondante. Si ce voyage nécessite qu'on prend avec soi certaines provisions. Et ces provisions doivent être licites également, afin de pouvoir assister et soutenir les nécessités qui sont dans le besoin. Et que ces provisions soient de bonne qualité compte tenu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous vous avons fait sortir de la terre pour vous
et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Par licite, dans ce verset, on entend ce qui est bon, tout ce qui est meilleur. Et par illicite, vil, on entend ce qui est de mauvaise qualité. Et il doit agir de bon gré. C'est-à-dire que son intention, il faut qu'elle soit pure par rapport à ces dépenses-là. Pour que son acte soit agréé et ils sont acceptés auprès d'Allah. Surtout, pendant le pèlerinage, la personne ne doit pas se lamenter ou faire recours à certains calculs ou avoir certains remords par rapport à ces dépenses-là. Et il faudrait savoir, il faut corriger son âme constamment. À savoir que ces dépenses-là, à chaque fois que tu peines le Hajj, à chaque fois que tu dépenses le Hajj, ta récompense, elle n'est que, elle s'élève de plus en plus. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha radhiyallahu ta'ala. Tout est proportionnel à tes dépenses et ton effort. À ton effort. Et une remarque aussi par rapport aux dépenses, que ça fait partie de la reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal par rapport à ce qu'il nous a octroyé comme bienfait. Vous voyez des gens là-bas, et ça on ne parle pas des années 30 ou des années 20. 5 ans, 6 ans, 10 ans. Il y a des hujjaj qui viennent de l'Alban. Ils viennent en bus. Et quel bus? Ils ramènent jusqu'à maintenant avec eux leurs marchandises pour la vendre à Mina pendant le pèlerinage pour qu'ils assurent leurs dépenses. On parle de maintenant. Et une fois, à Mina, un frère, il est parti à Karamakumullah pour faire ses ablutions. Et pourtant, on a expliqué que Al-Luqata, on va voir ces ahkam. Si tu trouves quelque chose là-bas, tu n'as pas à la prendre. Sauf إذا كنت لتعرفها, pour chercher et trouver son propriétaire. Et lui, il trouve une ceinture, il la prend, il la ramène directement, il la ramène à la tente. Je dis, Allah yahdi. Il aurait dû patienter, c'est possible, son propriétaire, il va revenir. Il m'a dit, j'étais pressé. Ah, je dis, toi, t'étais pressé, t'es rentré ou t'blini béané? Et tu vas m'éprouver moi avec cette. Et subhanallah. Et c'est pour la première fois que je vois une ceinture pareille. Déjà, elle était large, on dirait, c'est pas une ceinture. Elle était comme ça, la ceinture. Il y avait minimum, les frères, il y avait minimum 300 poches. Et c'était la ceinture du guide, leur chef, le responsable des hujjaj. Et toutes ces poches, elles étaient numérotées. Numéro 1, 2, 3. Je commence à chercher. Chaque poche que j'ai ouverte, je trouve de l'argent avec un papier. Le nom, le prénom, le numéro de téléphone du propriétaire de cet argent. Comme c'est lui, c'était le responsable, ils lui ont confié ça. Et la plupart de ces pèlerins, c'était des personnes âgées. Ils avaient peur de perdre leur argent et c'est pour ça qu'ils l'ont confié à leur responsable. J'ai passé presque 1 heure à chercher pour trouver une puce. C'est pas la puce, c'était la carte où on plaçait la puce, il y avait le numéro dessus. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé. On dirait Mskin, lui, il attendait que si quelqu'un il l'appelle. Salam alaikum. Alaykoum salam. J'ai appris, je vous appelle. Il m'a dit,
الحزام c'est par rapport à la ceinture. J'ai dit non. Il m'a dit, directement, limite, il allait pleurer. Il m'a dit, wa akhi, wallahi, c'est une amana. Et il m'a dit, je l'ai perdu fi Mina, à côté de la salle des ablutions. Quand je suis parti pour lui remettre la ceinture, je lui ai donné un lieu de rendez-vous et je lui ai dit, donne-moi d'abord les détails, la description de la ceinture. Et limite, il a appris même les sommes d'argent qu'il y avait dans les pochettes. Il me dit, dans la première, numéro tel, c'est la mienne, tu vas trouver telle somme. J'ai donné un rendez-vous à Mina, et de loin, quand je suis arrivé, tellement il y avait du monde, je voulais m'assurer est-ce que c'était lui ou pas. Parce qu'il tellement il était stressé, il faisait que des allers-retours. Et quand je lui ai remis la ceinture, et subhanallah, on dirait qu'il était dans les soins intensifs et tu l'as sauvé. Et j'ai vu les personnes qui étaient avec lui, parce qu'il y avait une dizaine de personnes qui l'ont accompagné. Il m'a dit, wallah, ça c'est l'argent de ces gens-là. Ils n'avaient que ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est une occasion. Et tu aides qui? Tu aides quelqu'un qui fait le hajj. Et il faut savoir que des fois, le tirage au sort, il y a des pays, c'est l'État qui leur paye le hajj. Et la personne, elle arrive là-bas, elle n'a rien à manger. Wallahi qu'ils font la tournée, et des fois, wallah qu'ils cherchent dans les poubelles. C'est les gens ramènent à manger pour les poser, et maintenant, alhamdulillah, qu'est-ce qu'ils font? Surtout le Wazarat al-Hajj, dès qu'ils trouvent des tentes où il n'y a pas, ils leur ramènent tout ce qui reste des restaurants, des tentes, directement dans leurs tentes, pour leur éviter de sortir et de chercher. Alors, ça c'est une porte de khayr. Que la personne à qui Allah Azza wa Jal فتح له وأنعم عليه بالمال هذا باب في النفق. C'est une porte pour faire le mal. سابعا إذا أراد سفر حج لزمه تعلم كيفيته إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها ويستحب لمريد الحج أن يستصحب معه كتابا واضحا في المناسك جامعا لمقاصدها ويديم مطالعته ويكررها في جميع طريقه لتصير محققة عنده يحفظ الأدعية والأذكار حتى يعيش المناسك. ومن أخل بهذا من العوام يخاف أن لا يصح حجه لإخلاله بشرط من شروط أركانه ونحو ذلك. وربما قلد بعضهم بعض عوام مكة وتوهم أنهم يعرفون المناسك محققة فاغتر بهم وذلك خطأ فاحش. وخصوصا العوام بعض الناس تجده يذهب إلى الحج وفي ظنه أن ربما المرشد معه هو الذي سيدعو مكانه. هو ربما يعينك يذكرك بالمناسك، ولكن كل ما يتعلق الأدعية وحضور القلب في المناسك هذه لا يستطيعها لا مرشد ولا شيخ من الشيوخ. فعليك بتعلم المناسك كما يتعلم المسافر لتجارة ما يحتاج إليه من البيوع وما يصح وما يبطل وما يحل وما يحرم وهكذا.
Septièmement, quand on peut entreprendre un voyage pour le pèlerinage ou pour une autre chose, on doit en apprendre les modalités. Car un acte cultuel ne saurait être valide s'il est accompli par celui qui ne sait pas comment s'y prendre. Celui qui veut accomplir le pèlerinage, à titre d'exemple, doit se procurer un livret clair qui indique tous les rites et les finalités du pèlerinage. Il doit s'y référer constamment tout au long de son voyage afin de le maîtriser. Et malheureusement, l'on craint que le pèlerinage de celui qui faillit à cette obligation ne soit invalide, parce que ne remplissant pas l'une de ces conditions essentielles. C'est-à-dire que la personne, elle est inculte, elle fait partie des gens du commun qui n'ont aucune science, et il fait n'importe quoi. Et Allah al-Musta'an, et malheureusement il y en a beaucoup. Il dépense, il voyage, il se donne la peine, il arrive sur place, il fait n'importe quoi. Au point, subhanallah, même les rites, il les fait avec ignorance. Et certains pèlerins sont amenés à imiter les gens du commun issus des populations mécoises. Dans leur tête, dans leur esprit, le fait qu'il habite à Mecca, c'est un alam. Et wallah, ikhwani, ce que dit l'imam Nawawi, rahimahullah, c'est transportable à notre époque hadi. Il y a beaucoup de gens, pour lui, il voit quelqu'un avec un qamis, avec une lahya, avec une rotra, il lui dit que j'habite à Mecca, et il est assidu aux prières à la mosquée sacrée, là, il le prend pour un alam. Croyant qu'ils connaissent bien les rites du pèlerinage, ce qui est une grosse erreur. Et l'on est de même de la personne qui fait un acte cultuel, un acte d'adoration, il lui est recommandé de se procurer aussi un livret, un livre reconnu comme une référence dans le domaine et renfermant tout ce dont on a besoin pour connaître les différents aspects des choses. La personne doit connaître les invocations à réciter, doit les mémoriser, ou à la rigueur d'avoir le livret avec lui, un livre. Celui qui voyage pour le commerce, pareil, doit maîtriser tout ce qui touche aux opérations de vente, ce qui est licite, ce qui est illicite, les transactions qui sont licites, celles qui ne le sont pas, ce qui est valide, ce qui ne l'est pas. Et comme la remarque qu'il vient de faire Abdel Hakim, même le guide, il est là pour te montrer certaines choses, pour te faciliter le voyage, te faciliter les rites. Mais la présence du cœur, ça c'est personnel. L'ad'iya, il ne va pas faire à ta place l'ad'iya. Peut-être que bon, tu fais le dua et toi tu le suis. Mais est-ce que c'est pareil par rapport à une personne qui maîtrise, mashallah, l'ad'iya et il a la présence du cœur en même temps? Comme ça, subhanallah, il goûte à la saveur de cette grande adoration. Et aussi, c'est un rappel au guide. C'est une obligation. C'est une responsabilité devant Allah Azza wa Jal. Et à certains, pour eux, on dirait que c'est un voyage touristique. Une agence, wallah, un organisme, il le contacte. Tu veux faire l'Umrah? Oui. Tu veux partir comme guide? Qu'est-ce que
akhi, subhanallah, tu prends la responsabilité des gens. Un frère, il m'a appelé, ça fait 2 ans, il était à l'aéroport. Ah, ils ne sont pas encore partis. Salam alaikum, alaikum salam. Il dit, Wallah, voilà, j'avais une question par rapport au voyage. Khair, Inch'Allah. Je lui dis, tu pars où? Il m'a dit, je vais partir au Hajj. Je lui ai dit, Allah, mashallah, Allahumma barak. Je t'ai pris. Il m'a dit, non, je pars comme guide. Et moi, je connais la personne. Je lui ai dit, toi déjà, il te faut un guide. Comment tu prends la responsabilité de prendre un groupe? Je dis, voilà, il n'a pas encore entamé le voyage, il m'appelle à l'aéroport. Il me dit, par rapport aux prières, comment? On raccourcit, on regroupe. Et subhanallah. Et tu prends la responsabilité d'un groupe de personnes. Pourquoi? Ou pour Hajjat al-Islam. Et ils vont accomplir le Hajj obligatoire, c'est un pilier pour eux. وهذا حدث ولا حرج. Et des fois, ils oublient quoi? Et ils oublient des obligations. Combien de fois? Des gens nous posent la question. Wallah, nous, on a fait déjà le Hajj. Mais cette chose-là, Wallah, on ne l'a jamais fait. Je fais comment pour la rattraper? Je vous donne un exemple. D'où l'importance de maîtriser les règles. Pourquoi on fait pas par pas? حتى تعرف الأحكام بالتدقيق. Après, le guide il est là, ni'ma wa baraka. Il n'est pas là, tu peux accomplir ton hajj tout seul. C'est pas parce que le guide il est tombé malade ou là il a eu un empêchement, tu reviens et ton hajj il est suspendu. Ou là, t'arrêtes. Une règle qui concerne la nuit à Mina. On va le voir, Inch'Allah, dans les rites concernant Al-Hajj. Passer la nuit à Mina et valider le minimum, la moitié de la nuit à Mina, ça c'est une obligation parmi les obligations du Hajj. Al-Mabit bimina. غالب الليل على الأقل نصف الليل هذا واجب من واجبات الحج. Celui qui le délaisse volontairement, عليه دم. Il doit le réparer par une offrande. On a parlé de mandater quelqu'un pour la lapidation des stèles. Quelqu'un, il peut désigner quelqu'un pour lapider à sa place. Et la lapidation, elle fait partie des obligations. Un groupe, ils sont rentrés ici. Et ils m'ont posé la question une fois qu'ils sont rentrés. Je me dis, on est sorti la nuit. Là, déjà, ils n'ont pas passé la nuit du 11 ou 12. Et ça, c'est une obligation. Du 12 au 13, c'est une sunna. Mais le 10 au 11 et le 11 au 12, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. De préférence de rester 3 nuits. Mais celui qui a quitté Mina après la deuxième nuit, c'est permis. Si la personne elle a délégué quelqu'un pour faire la lapidation des selles à sa place, le mandataire doit rester à Mina jusqu'à ce que la personne qu'il a déléguée, il a fait la lapidation. Une fois qu'il a terminé la lapidation, là, il peut sortir de Mina. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés à l'hôtel, ils étaient tranquilles, alors que le mandataire, il n'est même pas, la personne qu'ils ont déléguée, il n'est même pas sorti pour la lapidation des stèles. D'où l'importance d'apprendre les règles. Voilà. Et celui qui suit, vous allez voir pour ceux qui vont, qu'Allah Azza wa Jalla leur facilite de partir. Vous voyez les gens, dès qu'ils arrivent à la pierre noire, as-sunnah c'est quoi? C'est que la personne
Si elle arrive à toucher la pierre noire, alhamdulillah, si elle arrive à l'embrasser, même à se prosterner dessus, ça c'est une sunna. Par contre, de loin, qu'est-ce qu'on fait? Bismillah, Allahu Akbar, dans le premier tour, après à chaque fois, Allahu Akbar. Demandez à ceux qui font l'Umrah, une fois qu'il arrive à la pierre noire, qu'est-ce qu'il voit? La personne avec les deux mains. Et des fois, il bloque même le tawaf. Il bloque même le tawaf, pourquoi? Parce que, Allah, il regarde. Hada, il fait ça. Et c'est pas pour rigoler les frères. Wallahi alladhi la ilaha ghayruh, fil mas'a, un guide d'un groupe. Il est tombé, tous les pèlerins derrière lui, et l'ont suivi. Je dis, subhanallah, il a glissé. Et les personnes derrière lui, ils pensaient que ça faisait partie des rites. Pour vous dire à quel point on est arrivé. Maintenant, toi tu veux que ton hajj soit accepté, soit mabrour. Est-ce que c'est comme ça? Tu te laisses mener par qui? Des fois par des ignorants. Ah, normalement, c'est à toi de faire l'effort. L'imam Al-Hazm, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a le déclic pour qu'il commence à apprendre? C'est quoi? Il rentre à la mosquée après l'Asr. Il s'est assis. Et il lui a dit non, ne t'assois pas avant d'accomplir 2 unités de prière. Et il s'est levé. Il allait prier. Un parmi les présents qui suivait l'imam Malik, rahimahullah, il lui a dit non, après l'Asr, tu ne pries pas. Il s'est mis en retrait comme ça. Il a dit, moi, je suis parmi ces deux-là. Un, il me dit, prie, l'autre, il me dit, et moi, je suis yani mon avis à moi. Il est où par rapport à ces deux avis? Qu'est-ce qu'il a dit? قال لأطلبن العلم. Je vais apprendre. وصار الإمام ابن حزم. فلا تكن إمعة. كل ما يقال تأخذ به وتفعل به. Là, au moment où, alhamdulillah, c'est pas les moyens de l'apprentissage qui manquent. واضح. ثامن الأحكام يستحب له أن يطلب رفيقا راغبا في الخير كارها للشر. إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن تيسر له مع هذا كونه عالما فليتمسك به فإنه يمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضجر ويعينه على مكارم الأخلاق ويحثه عليها. ثم ينبغي أن يحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه ويحتمل كل واحد منهما صاحبه ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرمة ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات. Huitièmement, il est recommandé aux voyageurs de chercher un compagnon qui soit désireux de faire le bien et réticent au mal. C'est de bien choisir son compagnon ou ses compagnons. Choisir un compagnon qui le rappelle en cas d'oubli. Et c'est ça le véritable compagnon. Et l'aide dans le cas contraire. C'est possible, il doit chercher un compagnon qui soit également un érudit, quelqu'un qui a de la science, quelqu'un qui a des connaissances. Et entre guillemets, malheureusement, ça c'est le dernier du souci des gens. Et là qu'on parle du pèlerinage, la plupart des pèlerins, ils cherchent quoi?
Le vol, il est direct. Quelle compagnie? L'hôtel, il est prêt. Il y a le petit-déj, il n'y en a pas. L'hôtel, il est loin, il est prêt. Les lits, ils sont comment? À Mina, il y a de la nourriture, il n'y en a pas. Voilà, mais cherchez ce qui le guide. Fulan, Allah mubarak. Fulan, un inconnu, on ne sait pas. L'année dernière, l'Akh Khalid, il est parti à la pèlerinage, et le guide, il est inconnu. Tassal bih, قال له يا أخي, est-ce que tu as de l'expérience, tu as déjà prédigué? Il dit oui, j'ai effectué une umrah. Il dit Khalid. Il dit j'ai fait يا أخي العمرة c'est umrah, وهذا حج. Et les règles du hajj, c'est pas les règles de l'umrah. Imaginez, subhanallah, les gens qui partent avec une personne comme ça. Déjà, la personne, elle est amoindrie. Il a des connaissances. Allez. En plus, comme il vient de vous le citer Abdel Hakim, il y a des subtilités. Il y a des choses très pointilleuses qui peuvent, subhanallah, même invalider le hajj de la personne. Et ce qu'il vous a mentionné, ce qu'il vous a cité, Allah al-Musta'an, pour ne pas citer les gens, c'est une très très grande responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne, subhanallah, il est, je ne dis pas qu'il est inculte, là, mais tama'. Oui, je vais prendre des gens, guide ou cadre. Après par la suite, Wallahi la ilaha wa khawdi. On est là, Abdel Hakim, il nous appelle de Mecca. On est là, on a fait le masjid, on a fini le salat, et il nous appelle de Mecca. Et on a accompagné un groupe, ça fait 2 ans, pendant tout le Hajj, du début jusqu'à l'avant. Qu'est-ce qu'on fait? On est là. On ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, si possible, il doit chercher un compagnon qui soit également un érudit, quelqu'un qui a des connaissances religieuses. Car celui-ci l'empêchera, par son savoir et ses actions, des mauvais comportements qui peuvent survenir pendant le voyage, tels que les défauts de caractère et l'impatience. Il y en a quelqu'un qui va le tempérer, quelqu'un qui lui fait rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Yahi, ça c'est pas un comportement, c'est pas bien ce que tu fais. Mais ça, il n'y a que un véritable compagnon qui pourra t'orienter à ce genre de choses. Il l'aidera aussi à adopter de bonnes mœurs et l'encouragera à les pratiquer. C'est pas le contraire. Ensuite, il est essentiel de veiller à satisfaire son compagnon tout au long du voyage et de supporter chacun les défauts de l'autre. Et c'est ça la patience. Et on vous l'a dit hier, subhanallah, Summiya as-safaru safaran, parce qu'il dévoile les frères. Wallah, il dévoile. يعني يفضح السفر هذا. Le voyage, والله يفضح. Comme bien sûr, il peut dévoiler la véritable personnalité ou le véritable comportement d'une personne. Tu peux avoir, Allah al-Musta'an, peut-être des mauvaises pensées, mais tu découvriras que c'est une personne très agréable. Et le contraire, Allah al-Musta'an. Et on a eu les cas de... On a eu tous les cas. Il faut que chacun ménage son compagnon, reconnaisse ses mérites et supporte ses comportements gênants. Surtout par rapport à la patience. Certes, demander par rapport à tout ce qui est confortable par rapport au voyage, l'escale, par rapport au vol, c'est quelle compagnie, l'hôtel est-ce qu'il est proche ou pas. Si la personne elle a mis le prix, elle exige un certain confort, sans aucun doute, c'est son haq. Mais maintenant avec ça, des fois il y a des moments, le cas de Mina. À Mina, c'est une épreuve. Mina, ce n'est pas les hôtels. Mina, les places elles sont limitées, la taille elle est limitée, la personne elle a quoi?
elle a à peine la place d'un matelas. La nuit pour dormir et qui va plier la journée pour le transformer en fauteuil. Akramakumullah, pour faire les ablutions et pour passer aux toilettes, les queues, tu peux attendre. Faire les douches, pareil. Ce qu'il faut savoir, que Mina, maintenant, Mina à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi on l'appelle Yawm al-Tarwiyah? Yawm al-Tarwiyah, pourquoi? Al-Tarwiyah, c'est l'abreuvage. Ils prenaient leurs provisions et ils abreuvaient leurs montures. Pourquoi? Parce qu'à Mina, il n'y avait pas d'eau. Ni à Arafat. On l'appelle Yawm al-Tarwiyah. لأنهم كانوا يتروون من الماء في هذا اليوم. C'était, ils prenaient leurs provisions d'eau. Là maintenant, alhamdulillah. Mais ce n'est pas le même confort que les hôtels. Et c'est pour ça, les frères, quand ils me demandent, ils me disent, qu'est-ce qu'on doit ramener avec nous? Je dis, Akhi, cherche tes bagages de patience. C'est la chose la plus importante. Car, sans ça, tu risques, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuq wala jidala fi al-hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man hajja falam yarfuth walam yafsuq, sans qu'il prononce des propos obscènes. Et des fois, s'il n'a pas cette patience, s'il ne s'est pas préparé par rapport à ça, il risque de faire des dégâts là-bas. Et la personne, elle sera confrontée au comportement des autres, soit par rapport au bus. Et les bus, des fois, c'est un tirage au sort. N'attends pas que le bus, ils te disent, il va venir à 8 heures, il va venir à 8 heures. Voilà. Des fois, il y a des tirages au sort. C'est possible que tu seras le premier à partir, comme c'est possible que tu seras le dernier à partir. Et surtout par rapport aux déplacements les plus importants, à savoir de Mina à Arafat, de Arafat à Muzdalifa, et de Muzdalifa, tu reviens après à Mina. Ça se fait au tirage au sort. Ça veut dire, tu risques de quitter Arafat après minuit. Et des fois, tu n'as même pas le temps pour passer la nuit à Muzdalifa. Tu ne vas pas retourner Mecca ou Muzdalifa pour ça. Ils ont fait un tirage au sort et ton groupe, il a été tiré parmi les derniers. Qaddar Allahu ma sha'a fa'al. Et c'est pour ça que je vous dis, tous ces préparatifs, il faut que la personne, dès maintenant, takrah Hajj, n'oublie pas que tu es là-bas pour cette adoration. Alors évite. Et des fois, Allah musta'an. Pourquoi je vous dis ça? On a vu des bagarres, des insultes. Où? fait dans ces lieux-là. Fi Muzdalifa, ou fi Mina, ou fi Arafat. Des fois à cause de quoi? Eh bien à cause d'un bus. Wallah, d'une place dans l'attente. Alors c'est pour ça, ne laisse pas le shaitan prendre le dessus. Et dès maintenant, il faut travailler ce point. Celui-là qui démarre, il y a des personnes, il suffit juste, juste tu le provoques un petit peu, qu'il essaye de se calmer dès maintenant, parce qu'il risque d'invalider son hajj. واضح. من الأحكام أيضا أنه يستحب للمسافر أن يودع أهله وجيرانه وأصدقائه وسائر أحبابه وأن يودعهم
ويقول كل واحد لصاحبه: المسافر يقول للمقيم: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ويقول المقيم للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر الله لك الخير حيثما كنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سافر، يقول للمسافر إذا رأى رجلا عزم على السفر يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وهذا الحديث العظيم معناه جميل جدا لمن تدبره. يقول صلى الله عليه وسلم: أستودع الله، يعني أجعل هذه الأشياء التي تخصك من أهل وأولاد وأموال وديعة عند الله عز وجل. يعني أسأل الله وأدعوه أن يحافظ لك على هذه الأشياء كما يحافظ المودع الأمين على الوديعة التي عنده، ولله عز وجل المثل الأعلى. يقول له: أستودع الله دينك، يعني ما أنت عليه من دين الإسلام. والمعنى أدعو الله ألا يضلك وأن تظل ثابتا على هذا الدين. أستودع الله دينك وأمانتك، سواء كانت الأمانة مع الله أو مع الخلق، فأسأل الله عز وجل أن يحافظ لك على أمانتك جميعها، فتؤدي التكاليف الشرعية ولا تضيعها، فتحافظ على الصلوات في وقتها، وتحافظ على صومك، وهكذا. وخواتيم عملك، وفي الحديث: الأعمال بالخواتيم. فقد يكون الإنسان على عمل صالح وفي آخر حياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وقد يكون على عمل غير صالح وفي آخر حياته يسبق عليه كتاب الله عز وجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فكأنه يودع هذا الإنسان ويسأل من الله عز وجل أن يحافظ له على هذا العمل حتى يختم له به. فهذا الدعاء دعاء عظيم. المقيم المسافر للمقيم يقول له ماذا؟ يقول له: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. والمقيم يقول للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وفي رواية أعمالك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر الله لك الخير حيثما كنت. Neuvièmement, il est recommandé aux voyageurs de faire ses adieux à sa famille, à ses amis, à ses voisins. Chacun doit dire à l'autre, et ça malheureusement les frères Allah al-Musta'an, يعني حتى الدعاء هذا المسافر هذا ما يعرفوش الناس. Ils ne le maîtrisent pas, ils ne le connaissent pas. Et même s'ils le connaissent, ils ne connaissent pas le sens. Juste des paroles comme ça, il sait que voilà, il voyage, il doit dire ceci, et celui qui est résident, il doit dire cela, mais le sens de ces propos, de ces mots-là, ils ne connaissent pas. Donc il est recommandé à celui qui voyage de dire à celui qui est résident, qu'est-ce qu'il doit dire, Al-Hajj? Celui qui voyage, qu'est-ce qu'il dit au résident? Toi tu voyages, qu'est-ce que tu vas me dire à moi? الذي لا تضيع ودائعه. Et celui
qui est résident, qu'est-ce qu'il doit dire? On vous écoute. Vous voyez les frères? Donc, celui qui est en voyage, il dit alors, je confie à Allah, astawdi'uka Allah, je te confie à Allah, dont les dépôts sont sauvegardés. Je confie à Allah ta religion. Ta religion. Astawdi'uka Allah, non. Astawdi'u Allah dinak. Celui qui part. استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا le résident au voyage. Voilà. L'autre, qu'est-ce qu'il dit? Je te confie ta foi, à Allah ta foi, ton honnêteté et les aboutissements de tes actions. Puisse Allah te procurer la piété, pardonner tes péchés et te faciliter le bien où que tu puisses être. Maintenant, c'est quoi le sens de ces propos prophétiques? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire à celui qui partait en voyage: je confie à Allah ta religion, le dépôt dont tu es chargé, ainsi que tes œuvres finales. Et Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma, kana harisan subhanahu. Vous connaissez Abdullah ibn Omar, et il était d'une année très minutieux. Ben, celui qui allait, il l'appelait. Celui qui voyageait, il l'appelait. Et il tenait sa main. Il ne lâchait pas sa main jusqu'à ce qu'il aurait fait ce dua. Pourquoi il faisait ça? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire à celui qui partait en voyage: je confie à Allah ta religion, le dépôt dont tu es chargé, ainsi que tes œuvres finales. Ce hadith magnifique, sublime, a un sens très profond pour celui qui le médite. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « je confie à Allah », cela signifie quoi? Cela signifie « je place ces choses précieuses, à savoir ta religion, à savoir ta famille, te concernant en dépôt auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, je demande à Allah et je l'implore de veiller sur elle pour toi, comme un dépositaire loyal veille sur ce qui lui a été confié. Et à Allah subhanahu wa ta'ala revient la perfection absolue et l'exemple suprême. Je confie à Allah ta religion. Cela signifie quoi? Ça fait référence à quoi ça? Ça fait référence à ta foi en islam. Cela signifie: je prie Allah de ne pas te laisser t'égarer et qu'il te garde ferme sur cette religion. Le dépôt, l'amana, c'est-à-dire Allah dinak wa amanatak. Ish ma'na l'amana? Le dépôt, l'amana, qu'elle soit entre toi et Allah ou entre toi et les créatures, je demande à Allah qu'il préserve toutes tes responsabilités, parce que c'en est une. Un dépôt, amana, c'est une responsabilité. Que tu accomplisses les devoirs religieux, que tu ne les négliges pas, que tu sois assidu à la prière à l'heure, au jeûne, et que tu rendes fidèlement ce qui t'a été confié, que ce soit des droits envers Allah ou envers les gens, ainsi que tes œuvres finales. Wa khawatimi amalik. Amalika ou amalik, dans d'autres versions. Car dans le hadith, ce qui explique cela, il y dit: les œuvres ne valent que par leur finalité. Al-a'malu bil khawatim. Il se peut qu'une personne soit constant dans les bonnes œuvres, mais à la fin de sa vie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud que vous connaissez, il dit:
par Allah, en dehors duquel il n'est pas de divinité, l'un de vous accomplit des actes comme en font les gens du paradis au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée, c'est alors qu'il est devancé par le destin, est amené à commettre des actes dignes des gens de l'enfer pour y pénétrer. Et l'un de vous accomplit des actes semblables à ceux des gens de l'enfer au point qu'il ne reste plus qu'une coudée le séparant de l'enfer, c'est alors qu'il se trouve devancé par le destin, est amené à accomplir des actes dignes des gens du paradis pour y pénétrer. Ainsi, cette invocation, barakallahu fikum, revient à confier le voyageur à Allah, subhanahu wa ta'ala, en lui demandant de préserver sa foi, ses responsabilités et de lui accorder une belle fin. هناك قصة عن عمر رضي الله عنه لكن جمهور المحدثين ضعفوها. قصة عمر رضي الله عنه مع هذا الرجل الذي رآه ورأى معه ابنه، قال له: ما رأيت غرابا أشبه بالغراب منك من هذا الولد. ثم ذكر له أن له قصة على أن هذا الولد قد ولد وأمه ميتة. القصة سندها ضعيف، وجمهور المحدثين على أنها لا تصح. من الأحكام أيضا أن السنة أن يدعو إذا خرج من بيته كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا، أن يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إذا قال الإنسان عند خروجه من بيته هذا الدعاء أو هذا الذكر، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. زاد أبو داود: فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. والحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. Parmi les règles aussi relatives au voyage, la sunna, la dixième règle, la sunna veut que le voyageur prononce cette invocation une fois sorti de chez lui. Et ça, c'est tous les jours, les frères. La personne, dès qu'elle sort de chez elle, elle doit dire cette invocation. Et dès qu'elle rentre, qu'est-ce qu'elle dit? Bismillah wa yusallimu ala ahli baytihi. Il dit Bismillah en rentrant, et ça va empêcher dukhul shayatin ma'ahu. Et yusallim, même s'il n'y a personne à la maison. Wa sunnah an yastak, d'appliquer siwak en rentrant à la maison. والسنة de prier 2 ركعات en rentrant à la maison. كل هذه السنن المهجورة. C'est des sunnans délaissés. On a dit que la sunna veut que le voyageur prononce cette invocation une fois sorti de chez lui, comme est rapporté par l'imam Abi Daoud et Tirmidhi d'après le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Marfou'an, à savoir il attribue ses propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui qui sort de la maison, qu'est-ce qu'il doit dire? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika min an adilla aw udall,
أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. Qui veut dire au nom d'Allah, je me confie à Allah. Il n'y a ni force ni moyen en dehors d'Allah, mon Seigneur. Je sollicite ta protection pour ne pas m'égarer ou être égaré, ou glisser ou être amené à glisser, ou commettre une injustice ou la subir, ou commettre un acte d'ignorance ou en être victime. Ici, dit cette invocation, on lui dira alors, tu es guidé, comblé et protégé. Et le diable s'écarte de lui. L'imam Abu Daoud, rahimahullah, ajoute, il dit, c'est-à-dire que le diable, il dit à un autre diable, que peux-tu faire contre un homme qui est guidé, comblé et protégé? هذا من باب الحفظ. C'est pour se protéger. ولكن كثير من الناس من يسعى عن ذلك. جاء في رواية من حديث أم سلمة رضي الله عنها السنة في تطبيق هذا. ذكرنا هذا أم لا؟ جاء حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يرفع رأسه إلى السماء فيقول اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم وأجهل أو يجهل عليه. Encore un détail rapporté par Salama radiyallahu anha. Elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il sortait de chez lui, il disait Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Après, il levait sa tête au ciel et il terminait la suite du hadith en disant Allahumma inni a'udhu bika min an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhal alayh. Et méditez aussi l'invocation, subhanallah. Regardez. C'est pour ça, Dua Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veille à faire les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi hada alayhi hirzun wa hifdun min Allah azza wa jal tula yawmih. Question? Allahu a'lam. مين هذا؟ أين روي؟ الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم dans son ouvrage Jami' al-Ulum wal-Hikam. Il dit par rapport à la personne, en faisant le commentaire par rapport au hadith, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Il dit, إذا كان أصل مال العبد حلال وخالطه مال حرام ولكن الغالب في ماله حلال قال هذا يصلح للحج ويصلح للعبادات نفقة كانت أو لا أو غيرها ولكن سيد أبو صديق يحاول على قدر المستطاع أن يكثر من النفقة بعد أن يتوب من هذا وإذا تعلق هذا المال بذمة آخرين وجب عليه إرجاعه واضح وهذا يدخل فيه مثلا إن دعاك رجل لوليمة أو لطعام وأنت تعلم أن في ماله شبهة هل يستجيب دعوته أم لا؟ إذا غلب على ظنك أن غالب مال هذا العبد حلال تستجيب دعوته هذا قول الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله وينقله عن الإمام أحمد رحمه الله والذي يريد مزيد بيان يرجع إلى جامع العلوم والحكم واضح نعم
الله أعلم. On regarde إن شاء الله. هذا وجب لنا صيغة واحدة أخرى وتزيد زيادة. ها؟ صحيح وين؟ خلاص. الشيخ الألباني رحمه الله له اليد طولى في علم الحديث، يعني في التصحيح حديث أم سلمة. نعم، هذا يا أخي الآيات مستفيضة والأحاديث كذلك. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. Dernière question. Là, Bismillah tawakkaltu ala Allah, hadith de Salama, il mentionne cette subtilité. Il est daqiq. Il dit Bismillah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Après, il lève la tête. Et après, il termine l'invocation en levant la tête au ciel. هكذا جاء في روايتها. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.